الآن يسعدنا في الختام كلمة لسعادة السيد محمد البلبيسي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المشاركين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في ختام أعمال المؤتمر اليوم أن أعرض باسمي وزملائي أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين عن خالص الشكر والتقدير لجلالة الملك المعظم عبد الله بن حسين وحفظه الله ورعاه برعايته الكريمة لهذا المؤتمر وانتدابه معالي وزيرة الاستثمار السيدة خلود السقاف لافتتاح أعمال لقائنا هذا. كما أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمشاركتكم الفاعلة ومساهمتكم الهامة كمشاركين ومتحدثين، وأشكر كذلك GTF وFITF على مشاركتهم ودعمهم لهذا المؤتمر. كما وأكرر الترحيب بجميع الوفود المشاركة معنا من مختلف الدول على المستوى العربي والأجنبي، وقد سعدنا بمشاركتكم وتواجدكم خلال اليومين السابقين، ونتطلع بأن يساهم المؤتمر في بلورة خطط عمل والحوافز خطط عمل لصناعة الاتصال على مستوى القطاع الخاص، وتستهدف العمل على توسيع آفاق التعاون المستقبلي في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة. ونخص بالذكر القطاعات الاقتصادية التي تم بحثها خلال أعمال المؤتمر، والتي تشكل فرصا هامة لإقامة شراكات تجارية واستثمارية بين الأردن والدول الفرنكوفونية، خاصة في القطاع السياحي وقطاع التعليم وقطاع الطاقة والطاقة المتجددة والمياه. السيدات والسادة المشاركين الكرام، هنالك العديد من الفرص الاستثمارية والاقتصادية والتجارية الواعدة للتعاون المشترك بين الأردن والدول الفرنكوفونية، بما يتيح خلق فرص حقيقية لإقامة شراكات على مستوى القطاع الخاص والمساهمة في التعاون على المستوى الإقليمي. وقد بحث المؤتمر خلال جلساته 12 عددا متنوعا من القضايا والمواضيع الهامة، وخلص إلى التوصيات التالية. أولا، التأكيد أن الأردن صديق وشريك هام للدول الفرنكوفونية. ثانيا، التأكيد على أن الأردن يتمتع بمقومات كثيرة تمكنه من أن يكون مركزا إقليميا ودوليا للاستثمار، مدعوما بالكثير من المزايا والحوافز على رأسها الأمن والاستقرار ومكانة عالمية مرموقة واحترام وثقة عالية من أصحاب الأعمال والمستثمرين. 4. التأكيد بأن الأردن زاخر بالفرص الاستثمارية المحفزة لأصحاب الأعمال بالعديد من القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، يدعمها مسار الحديث لمنظومة الاستثمار والأعمال. 5. التأكيد على أن الصناعة الأردنية حققت قصص نجاحات عديدة وقفزات كبيرة بصادراتها خلال العامين الماضيين، سيما أن الصناعات التعليمية والتحليلية والدوائية. 6. التأكيد على أهمية دخول الأردن في عضوية اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي الكوميسا، التي تحقق دولها نموا اقتصاديا عاليا. 7. الإشارة إلى أن الأردن بحاجة للبحث عن شراكات اقتصادية وتجارية جديدة
للاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في العديد من المجالات. 8. التركيز على منح حوافز للمستثمرين في مجال الصناعات التعليمية فيما يتعلق بتوفير الطاقة وبأسعار منافسة للدول المجاورة من أجل تعزيز تنافسيتها. 9. التوصية بإطلاق منصات تكنولوجية من خلال الأردن لتعزيز الشراكات مع الدول الفرنكوفونية ودعم الرياديين لتوفير فرص العمل للشباب، وبخاصة أن المملكة إمكانيات كبيرة بقطاع تكنولوجيا المعلومات. 9. التوصية بأهمية العمل لإدامة جاهزية المواقع السياحية بمختلف مناطق المملكة، وبما يشجع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع السياحي. 10. أهمية تسريع توجه الشركات في الدول الفرنكوفونية والأردن نحو الاقتصاد الاجتماعي وبشكل متسارع. 11. بحث الفرص الاقتصادية غير المستغلة بعد، سواء على الصعيد التجاري أو الصعيد الاستثماري بين الأردن والدول الفرنكوفونية. 12. بحث آليات للحل من التحديات التي تقف أمام دخول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الفرنكوفونية خاصة في أفريقيا، وتحديد المعوقات الاستثمارية والعمل على إيجاد آليات عمل تساهم في الحد منها في المستقبل القريب. 13. التعاون في مجالات الترويج التجاري والاستثماري للأردن من خلال إقامة معارض تجارية واستثمارية في مختلف الدول الفرنكوفونية وتوقيع بروتوكولات تعاون، وذلك لتسهيل آليات العمل في هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة. 14. تطوير برامج عمل مشتركة في المجال السياحي تساهم في الترويج السياحي للمملكة لدى مختلف الدول الفرنكوفونية. 15. أهمية خلق المجتمعات المبنية على المعرفة والمعلوماتية لتمكين الشباب ودمجهم في سوق العمل بشكل مباشر. 16. أهمية استكشاف الفرص لمؤسسات الاستثمار المشترك بين الأردن والدول الفرنكوفونية وبحث المعوقات التي تحول دون تأسيسها. 17. التعاون في نقل التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي من الدول الفرنكوفونية إلى الأردن، حيث يعتبر الأردن حاضنة مهمة ومتطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى المنطقة والعالم. 18. تشكيل لجنة متابعة بين جمعية رجال الأعمال الأردنيين JPA ومجموعة رجال الأعمال الناطقين باللغة الفرنسية GPF لوضع برنامج تنفيذي تحقيقا لأهداف مؤتمرنا اليوم ولضمان استمرار الأردن كشريكا في نشاطات هذه المجموعة. شكرا لاستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et maintenant, pour faire la conclusion du 4e Forum international des entreprises francophones, M. Jean-Loup Blachier va nous joindre sur scène. C'est le président du groupement des patronats francophones, le GPF, et secrétaire général confédéral de la CPME nationale en France. M. Jean-Loup, c'est à vous. Merci à tous. Alors, d'abord, je remercie largement ce qui a été dit. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec bien évidemment les propositions qui ont été données, qui me paraissent en effet tout à fait venant de ce que l'on a pu faire pendant les travaux que nous avons pu accomplir. J'aimerais, parce que nous sommes une équipe, j'aimerais que les personnes qui étaient avec moi dans cette délégation, notamment qui étaient sur les tables rondes, me rejoignent. Parce que je veux, moi, vous présenter les points forts de cette table ronde. Monsieur Alussal, Monsieur Baldé, Monsieur le Président Palinfo, voilà, toutes les personnes qui étaient avec nous, écoutez, comme ça on forme une véritable équipe. On forme une équipe, le GPF c'est ça.
c'est une équipe importante avec moi. Bien sûr sa femme, bien sûr Madame le maire. Jamais quelque chose tout seul. On est une très belle équipe au GPF, on est en même temps une équipe composée de personnalités importantes et ça me permet de vous les représenter en même temps, qui viennent du Sénégal, qui viennent de Cameroun, qui représentent le Vatican, de notre ami Argentine, qui représentent bien évidemment la France, mais aussi toute la Turquie. Alors, en effet, pendant ces 2 jours, je voudrais vraiment remercier avant tout le président du GBA. C'est vrai, le président du GBA, grâce à vous, mon cher ami, moi je crois que c'est important, Moutaba, que nous ayons fait ensemble cette première manifestation. Mais il ne faut pas oublier non plus votre vice-président. Vraiment, nous avons eu des liens d'amitié, des liens fraternels ensemble, mon cher Michel. Et puis également Tariq, avec qui nous avons pu également échanger des points très forts. Sans eux, ça n'aurait pas pu se faire. Alors, quels sont les points, bien sûr, monsieur le Président, quels sont les points qui ont été abordés dans les différents tableaux? Nous avons, en première session, abordé les perspectives d'opportunités d'investissement en Jordanie via l'espace francophone et les fonds d'investissement. Nous avons tous compris qu'il y avait des forces importantes en Jordanie qui étaient inexploitées et lors de nos différentes réunions, nous allons pouvoir tous, avec la belle équipe qui est ici, expliquer à nos ressortissants quelles sont les opportunités qu'ils ont de venir en Jordanie. C'est ça. La deuxième session, c'est la langue des affaires dans l'espace francophone. Alors là, il y a beaucoup à faire, parce que c'est vrai que la langue francophone, comme il a été expliqué par Geneviève justement, c'est une langue ancienne. C'est une langue qui a eu des transformations. Et c'est aussi une langue du futur. Et ça, c'est un élément important. J'ai bien noté que le français était largement instruit en Jordanie. Je ne doute pas que dans les années qui vont venir, ça sera encore plus le cas. Troisième session, c'était les relations économiques et commerciales entre les Jordanies et les pays du Moyen-Orient. Bien sûr, c'est un point important. Et on en a tous l'exemple aujourd'hui. Quand on voit ce qu'a dit notamment Oussama Boudjawan, qui habite au Moyen-Orient et qui habite notamment dans les Émirats arabes unis, on voit toute la force que cela peut donner. L'opportunité d'investissement dans le secteur du tourisme, Michel le sait bien, c'est là où peut-être il y a plus de choses d'ailleurs que l'on peut faire, que l'on peut donner. D'ailleurs, lorsque à un moment on a présenté à la délégation de la Seine-Saint-Denis cette opportunité de venir ici, la première des choses qu'ils nous ont dit, oui, ça nous intéresse, mais regardez la force touristique de la Jordanie, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on veut faire. Et donc ça, c'est un point en effet très fort que nous devons tous absolument sécuriser. Dans le domaine de l'investissement, j'ai bien noté que le tourisme était fort, bien sûr, les hôtels, très beaux hôtels ici, on en est témoin, et d'ailleurs, c'est le groupe Accor, un groupe français, quand même propriétaire, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres hôtels qu'on a pu voir, qui est superbe, mais écoutez, on va expliquer aussi, dans les différents pays francophones, qu'il faut venir investir en Jordanie dans ces pays. La présentation de la Chambre de commerce franco-jordanienne, et là, oui, beaucoup de choses ont été dites. Il n'y a pas un point très fort. Le président, notamment Tanech, l'a souligné. On doit faire des choses ensemble. On doit faire des choses ensemble de façon très forte, de façon collective. N'oubliez pas non plus ce qu'a présenté ici le président de Connect. Nous allons faire au mois de novembre
une belle manifestation dans laquelle vous serez tous invités. Le 8 et 9 novembre, ça sera à Tunis. Les perspectives d'opportunités d'investissement dans le secteur de l'énergie, de l'eau et des technologies vertes. Là aussi, ça a été un grand moment. Et merci encore à mon cher Justement d'avoir donné cette très belle table ronde. Clairement, certainement, il y a en effet une possibilité forte dans tout ce que sont les énergies renouvelables. J'ai bien compris qu'il ne fallait surtout pas oublier tout le point qui était de celui de l'énergie venant du nucléaire. Et puis, aujourd'hui, on a repris avec bonheur, justement, cette table ronde. La première était l'économie sociale et solidaire, une montée en puissance mondiale. Là, nous avions avec nous le président de l'UNES et les autres personnes qui étaient là ont pu nous donner différentes informations qui étaient fortes. Et bien sûr, il existe une coopération internationale au niveau de l'ONU, et il ne faut pas l'oublier, pour mettre en avant l'économie sociale et solidaire. Et je rappellerai le sommet mondial de Bordeaux qui va se tenir en 2025, donc bien évidemment sur vous et sur votre participation. L'opportunité dans les secteurs miniers, beaucoup de choses. On a bien compris, bien évidemment, que c'était un point très fort pour les gens. On a compris aussi, et notamment le président de la Chambre de commerce l'avait bien dit, il faut aussi faire attention de ne pas risquer d'abîmer la nature. Car, bien évidemment, on a besoin des éléments miniers. Ça peut aussi avoir des effets collatéraux. Ça peut avoir des effets collatéraux sur l'eau. Ça peut avoir des effets collatéraux sur la terre également. Monsieur le Président, la bien dit. La mer, l'eau. Les femmes entrepreneurs. Alors là, je dirais que c'était presque une débile. Nous avons pu, avec vous, rencontrer l'avenir. Je citerai ce que disait, alors c'est un poète, mais c'était Jean Ferrat qui disait la femme est l'avenir de l'homme. Et bien je dirais peut-être que la femme est l'avenir des entreprises. Quand je disais dans mon discours inaugural que nous avions que 16% des entreprises dans le monde étaient détenues par des femmes. Eh bien, croyez-moi, avec les personnes, la qualité des personnes qu'on avait là, je crois qu'on peut se dire que ces 16% vont augmenter. Et merci Koumba, merci Siwa, merci à toutes et à tous qui étaient là. Aqaba, je suis allé à Aqaba et j'ai beaucoup apprécié tout ce qui a été dit tout à l'heure. Bien évidemment, quand on voit le site d'Aqaba, on comprend très bien l'opportunité qu'il peut y avoir dans les investissements, dans la possibilité qu'on peut avoir de travailler avec Aqaba et notamment de pouvoir faire de cette place non seulement une place touristique, comme cela a été dit, mais en plus une place économique forte. Et là où il peut y avoir, en effet, une ressource importante, très importante. Opportunités et perspectives pour les fonds d'investissement. Et oui, mon cher Oussam, beaucoup de choses ont été dites à ce moment-là. Moi, je pense en effet que des points forts ont été donnés tout à l'heure. Et je crois que dans les investissements, ce qui est important pour les gens qui investissent, c'est de savoir le retour sur cet investissement. Ce qui a été souligné, c'est la stabilité du dinar. C'est vrai que lorsqu'on investit quelque part, si lorsque on est investissant et que nous, on 5 ans, c'est peut-être pas terrible. Donc il est peut-être important de marquer cette stabilité, qui n'est pas le cas malheureusement partout dans cette zone géographique. Bien sûr, le GPF, le GPA, ensemble, nous allons promouvoir et porter la promotion de la Jordanie et de la possibilité de ces investissements. Bien sûr, nous allons le faire, et croyez bien que c'est dans toutes nos intentions, et c'est pour ça qu'on est ici. La formation professionnelle et l'intelligence artificielle.
Ça, c'est notre. Quand j'ai dit dans le mot que je vous ai dit hier, former des jeunes, c'est essentiel, mais c'est surtout essentiel pour nos entreprises. Car si nous n'avons pas des jeunes formés, nos entreprises n'auront pas d'avenir. Les jeunes n'auront pas d'avenir, les entreprises n'auront pas d'avenir. Donc c'est un point très important. Ça a été souligné par le président Al-Boussal fort justement. Il s'est passé une chose, bien sûr, qui était absolument pas prévue, c'était la pandémie. Mais cette pandémie nous a obligés à comprendre que l'intelligence artificielle, que la possibilité de communiquer par voie électronique était majeure. Et lorsque l'on rencontre, et ce n'était pas si vieux que ça, c'était il y a 6 mois, mon cher ami, lorsque tu étais sur la table ronde du 3e fief à Dakar, tu as pu voir aussi que c'était extrêmement important que nous mettions en avant cette jeunesse qui doit avoir un avenir, à qui on doit donner un avenir. On doit donner un avenir par la formation et par la promotion. Alors mes amis, je suis vraiment très heureux d'être ici avec vous pour la conclusion de ce 4e fief. Je veux vous dire que dans mon esprit, la Jordanie doit être la porte d'entrée pour les entreprises du monde francophone au Moyen-Orient. Le GPF, je vous le rappelle, c'est une possibilité de 88 pays. Mais dans ces 88 pays, nous avons 54 pays qui sont adhérents. Il y en a encore un petit peu de marge. Quand j'ai été élu, il n'y en avait que 30, on a déjà gagné 24. Et sur ces 54 pays, c'est 20 millions d'entreprises qui sont. Et ces 20 millions d'entreprises, je crois que ça serait extrêmement important qu'elles soient mises en relation ensemble et que nous puissions, tous ensemble, vous les ramener, pas les 20 millions, mais les ramener ici, aujourd'hui, dans les futurs, en Jordanie, pour qu'elles puissent justement travailler, qu'elles voient l'intérêt. Vous avez dit, Président, toute la force dont on avait besoin pour que la connaissance de la Jordanie soit mieux faite. Et à travers le GPF, à travers ces réseaux, on peut vous donner cette possibilité. Monsieur le Président, Messieurs les vice-présidents, je vous pose une chose. C'est cette conférence qu'on a fait aujourd'hui, qu'on puisse la refaire, possiblement, peut-être l'année prochaine ou l'année après. Mais ce que fait le GPF, c'est du concret. Ce n'est pas juste des signatures d'accords, c'est avant tout des rencontres positives, pour que derrière, on accomplisse. Et c'est ça, je raconterai, je terminerai juste une chose. La première fois que nous avons fait le fief, c'était justement à Dakar. Nous avions beaucoup de monde qui était présent. La fois d'après qu'on est revenu, les entreprises aujourd'hui, c'était donc au mois de mars, les entreprises aujourd'hui, vous savez, grâce à vous, j'ai pu obtenir des marchés nouveaux, plusieurs entreprises aujourd'hui. On a augmenté notre chiffre d'affaires, on a augmenté notre personnel, et on a grandi avec vous. Et c'est ce que je souhaite. Je souhaite qu'on grandisse ensemble, qu'on soit faire ensemble. Monsieur le Président, je demande vraiment qu'on ait une collaboration forte entre le GPF, 54 organisations. On va signer tout à l'heure un MOU, parce que je suis numéro 2 de la CPE nationale. On va signer tout à l'heure un MOU au nom de la CPE. Et la CPE est tout simplement un de ces 54. Voilà, merci à tous. Vive le GIGA, vive le GPF, vive la Jordanie.